ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਸੀਮ ਕੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। और दूसरे पासे जिस तरीके ਨਾਲ सियासी पार्टियां आपदियां ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ट्रैक्टर ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कि सियासत हो रही है ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2022 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ हर एक किसान ते हर एक सिख की जिम्मेवारी समझती सी कि उन्होंने उन्होंने हक दिवाना है। चलो जी बराड़ को जाना कि समस्या कितने आ रही है। बराड़ साहब समस्या कितने आ रही है कि पार्टी समझा नहीं पा रही या बीजेपी को समझ नहीं आ रही जो बिल विच उन्होंने लिखा। देखो एक गल है कि सब तो वड्डी गल हैगी कि किसान जिहड़ा पंजाब दा वैसे तो सारे देश के खिलाफ खड़ा हो गया जिस दिन दा श्रोमणी अकाली दल ने प्रोटेस्ट शुरू किया, क्योंकि नैशनल न्यूज़ दे विच आउण तो बाद किसान जिहड़ा है वो जागरूक होया। पंजाब हरियाणे के किसान की खास करके है कि शुरू तो जिहड़ा कणक ते झोने की जिहड़ी खरीद है वो केंद्र सरकार करती है, पर इस बिल आउण तो बाद एक ऐसा डर ते ऐसा मैं समझदा कि किसानां दे विच गल चली जा चुकी है कि ये खरीद किते प्रोटैक्ट नहीं कीती। होर भी गल्लां ने जिहड़ियां कि कोई सिविल कोर्ट नहीं जा सकता जां होर इहो जिहियां गल्लां ने, बहुत सारे ऐसियां गल्लां ने जिहदा करके किसान जिहड़ा वो विरुद्ध खड़ा होया। और असीं पहले दिन तो एक ब्रिज का काम करन लगे हुए सी कि कोशिश कर रहे सी कि केंद्र सरकार तो जो किसानी के खदशे है, जो किसानी दे नाल संबंधित नैगेटिव गल्लां है, उन्होंने असीं कढ़ा सकीए। जदों वो नहीं निकलियां तो असीं पहले दिन तो कहते आ रहे सी कि जे किसान ते कोई दिक्कत आऊगी तो असीं किसान नाल खड़ांगे। इस करके श्रोमणी अकाली दल ने हिंदुस्तान की दूजी सब तो ताकतवर कुर्सी, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब की एक थां ते हुंदी है ते कैबिनेट की वजीर उस तो बाद 2 नंबर पर होंदे आ। कैबिनेट की वजीर वो भी अगले 4 सालों लिए हले तक मशरूफ सी, महबूज सी कुर्सी, तो किसानों के लिए जरूरी सी कि संघर्ष के विच कुदन के लिए वो कुर्सी छड्ड के असीं किसान नाल सड़क पर बैठे हैं। मैं अगे बढ़ने तो पहले एक सवाल जानना चाहना कि कुर्सी जिहड़ी हैगी है सियासी दबाव सी, बाकी पार्टियां तां छड्डी गई है कि वाकई ही किसानी का दबाव सी, किसानां दा दबाव सी जिस तरीके नाल धरने लगे सी पंजाब दे विच, क्योंकि लंबे भी धरने लगे सी, बाकी जगह भी धरने लगे सी। सियासत दबाव सी कि किसानां दा दबाव सी? देखो मेरी बेनती है कि जे तुसीं 100 साल का श्रोमणी अकाली दल का इतिहास पढ़ो तो श्रोमणी अकाली दल ते किसान शब्द बोलने लिए 2 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ है। किसान ही श्रोमणी अकाली दल है तो श्रोमणी अकाली दल ही किसान हैगा। इस करके जे तुसीं देश के आज़ादी तो पहलां जां आज़ादी तो बाद के संघर्ष के उत्ते श्रोमणी अकाली दल के या पंजाब के संघर्ष के उत्ते जे तुसीं झात पाओगे तो हर लड़ाई श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी है। और जे तुसीं देश दे विच किसानी नाल संबंधित लीडरां दे नां गिणो जिहड़े कि 4 ਜਾਂ 5 पोटियां दे विच गिणे जांदे आ, उहदे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब दा नाम शुमार हुंदा है। इस करके इस चीज़ नूं वक्रो वखरा नहीं देखिया जा सकदा। दबाव कह लेना ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਸਮੇਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ वो पूर्ण तौर पर बंद रहना चाहिए और शांतमई रहना चाहिए। और किसी भी धिर जां किसी भी जथेबंदी नाल जां किसी पार्टी नाल साडा कोई क्लैश दूजा हो क्लैश नहीं है
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਨਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸੀ ਔਰ ਐਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਮਹਿਨਾ ਤੇ ਬੇਫਾਲਤੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਬਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? 2017 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੱਲਾ 2000 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ, APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਚਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਚ ਬਣਾਤਾ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 2019 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ। 16 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੇ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। 16 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 3-4 ਉਹ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾਗਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਸੋਚੀ ਸਾਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ? ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਅਸਤੀਫੇ, ਖਬਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਅਸਤੀਫਾ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 7-8 ਅਸਤੀਫੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਡਰਾਮੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛੱਡਣ, ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕੇ? ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਥਾਲੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੜਨ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਔਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਇਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।